బయటికి వెళ్తే మా నాన్న ఖాళీ కొడతాడు రా వరద. లేదు రాను పోరా. అది కాదురా. అవ్వదంటే అవ్వదురా. రాక్షసుడన్నా వస్తాడేమోనని ఇచ్చిన మాట కోసం పుట్టిన నేలకి తిరిగి వచ్చాడు. ഓ അത്ര വർഷത്തിന് ശേഷം വരെയാണ്. അടുത്ത ഫ്രെയിം അതിന്റെ ഉള്ളുണ്ടോ ഫുള്ള്. మన్నార్సి గర్భం కావాలి. ఎవరు ఇదాకేలా నృత్యంలో నిబంధన 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 ఎవరు దాటకూడదు. അവിടുത്തെ റോള് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്ര നേരം എഴുതി വെച്ചത്. ഓ ഇവരുണ്ട്. కర్త రాజమన్నార్ కోటలో నిల్చున్నావు. ఆయన ఉన్నా లేకున్నా గొంతు లేవకూడదు, నోరు జారకూడదు. ఆపింది నేనే. నువ్వెలా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటావు? కర్తకి బదులుగా నేనున్నాను కాబట్టి మీరింకా ఇక్కడ నించున్నారు. ఇదే నా నిర్ణయం అయ్యుంటే ఇప్పటికి మీ తలలు తెగిపడేవి. భలే అమ్మా, ఇప్పటి నుంచి ఖాన్సార్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క దొరలు కాపరుల మధ్య జరిగే ఎలాంటి వైలెన్స్ నైనా ఆపేయాలని సీజ్ ఫైర్ ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. ఆదేశాల మేరకు ఈ రోజు నుంచి ఖాన్సార్ లో సీజ్ ఫైర్ అమలు పరుస్తున్నాం. నిబంధన అതാണ് ప్రశ్న. నిబంధన ఖాన్సార్ నిబంధన అందరికి ఒకే రకంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా కర్తని కూడా ఎదిరించే హక్కు ఆ గ్రంథం అందరికి ఇచ్చింది. నేను రుద్ర రాజమన్నార్ త్వరగా సీజ్ ఫైర్ ఎత్తేయడానికి ఓటింగ్కి ప్రస్తావిస్తున్నా. ആ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ അവിടെ മറ്റേ സുത്തീരൻ. ఖాన్సార్ నిబంధన ప్రకారం ఈ రోజు నుంచి 9 రోజుల తరువాత కోటలలో ఓటింగ్ അതാണ് അവർക്കും അധികാരമില്ലേ? ఓటింగ్ జరిగేదాకా ఎవ్వరు ఆగాలనుకోలేదు. దొరల నుంచి కాపర్ల కనికరము లేని అత్యంత బలమైన సైన్యాన్ని సమకూర్చుకోవడం మొదలు పెట్టారు. അവരെല്ലാ ആധുനിക അതായത് ഒരേ സമയം ഒരു വേറൊരു വേൾഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയല്ലേ കാണിച്ചേക്കണേ. കണ്ടോ, ഞാൻ ഫോൺ മാത്രം കാണിച്ചിട്ടില്ല. വിളിക്കുന്നല്ലോ పండితుని పిలిపించారు. ఆఖరికి కాపర్లు కూడా ఒక్కొక్కరు 50 మందిని పోగు చేసుకున్నారు. గేట్ లో ఈ రోజు కూడా 700 కొత్త ఎంట్రీలు జరిగాయి. ఇక పైన ఎవరు వస్తారో ఎంతమంది వస్తారో తెలియదు. എല്ലാ ഭാഗത്തും ആൾക്കാർ വന്നതാ. ఒక్కొక్కరు ఎలా ఉన్నారో తెలుసా? వాళ్ళు తెచ్చుకున్న వెపన్స్ హెవీ వెపన్స్ ആണ് എല്ലായിടത്തും. నువ్వు చెప్పు, ఎంతమందిని తెచ్చుకుంటున్నావు? చెప్పు.
మనము ఏ ఆర్మీని తీసుకొస్తున్నాం? అన్నേരായിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. నా చెప్పు, మన ఆర్మీ ఎక్కడుంది? ആർമി ഒരാള് മതിയെന്ന് എനിക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. మేము కూడా ఒక ఆర్మీని తీసుకురావడానికి బయలుదేరాం. ഓ ഈ മ്യൂസിക് കേട്ടാ ഭയങ്കര അല്ലേ, കൂട്ടാൻ പോന്നെയാന്ന് തോന്നല്ലോ. അന്നേരം അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് അവർ ഓൾറെഡി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത്. ఒక్క జీప్ తీసుకొని అందులో ఒకే ఒక సీట్ ఖాళీ పెట్టుకుని ഒരു സീറ്റ്. ఆ ఒక్క సీట్ లో ఏ ఆర్మీ పడుతుందా అని నేను ఎదురు చూశాను. ആ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ സമയത്ത് ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു കേട്ടോ ആള്. പക്ഷെ ആളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. നമ്മളെ മറ്റേ ആളല്ലേ ബിലാൽ ക്യാരക്ടർ. അന്നേരം അത് ഇതൊക്കെ പണി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആള്. എനിക്ക് കുറച്ച് പഴയ ലുക്ക് ആയിരിക്കില്ലേ കാണിക്കണ്ടേ? ചിലപ്പോ ആയിരിക്കില്ലേ, കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ലുക്ക് ആയിരിക്കില്ലല്ലോ. రే దేవా, బయటికి వెళ్తే మా నాన్న ఖాళీ కొడతాడు వరద. నేను రాను, పోరా. అది కాదురా. అవ్వదంటే అవ్వదురా. దేవా, గుర్తుపట్టావా? మీటింగ్ సీన్. గొంతు మారుండొచ్చు, పిలుపు మారలేదు. అయినా ప్రపంచంలో మా అమ్మ తప్ప నన్ను దేవాన్ని పిలిచేది ఒక్కడే. వరదరాజమన్నారు. రే, ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావేంట్రా? నేను రాను. എല്ലാ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ. నీ ముక్కు పోక ఎక్కడ్రా? ഓ ഏകദേശം ആ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ എഗെയിൻ വന്നേക്കാം. అది నువ్వు കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി മാർക്കൊക്കെ. ఎవడు తీసుకున్నాడు రా? అమ్మకి చెప్పొస్తా. മാർക്ക് దేవాన్ని తీసుకెళ్దామని వరద దేవాన్ని వెళ్ళనివ్వకూడదని నిర్ణయించుకున్న అమ్మ ഇവിടത്തേക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ടാ മനസ്സിലാക്കിയ ആള്. പണ്ട് ഇതുപോലല്ലേ വന്നേക്കണേ. അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. అమ్మా వరదకి అది പണ്ടത്തെ മെമ്മറി. അന്ന് രക്ഷിച്ചാരാ? അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോ ശരിക്ക് എന്താ എല്ലാം കൊടുത്ത് രക്ഷിച്ചല്ലേ അമ്മ. അതായിരിക്കും ചിലപ്പോ കടപ്പാട് മാറ്റുന്നത്. వెళ్ళరా. അതന്നെ. ഓ പഴയ ഷോട്ട് കൂടി കാണിക്കുമ്പോ നല്ല രസം കേട്ടോ അല്ലേ? അതാണ് പ്രശാന്തിന്റെ ഓരോ ഫ്രെയിമിന്റെ പ്രത്യേകത. അതും പഴയത് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. ഈ സാധനമാണ് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റേണ്ടത്. അതേ കാണിക്കുന്നില്ല പഴയ സാധനം. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ അവരുടെ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ അല്ലേ? ഇവിടെ വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതും ഫുഡിന്റെ കാര്യം എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. വെറുതെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലല്ലോ.
എല്ലാരും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് അതല്ല എത്രയാ നാടുകളിൽ നിന്നാണല്ലോ വന്നേക്കുന്നത് അല്ല നാടല്ല രാജ്യത്ത് പല പല ആൾക്കാർ പല എല്ലാ ബറ്റാലിയൻസ് ഉണ്ട്. ഓ സിറ്റി ഓഫ് കാൻസർ. എല്ലാവർക്കും ഒരാളെ മതി എന്ന് പറയണേ. ആ അതാ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ആർമി ഇല്ല, നമുക്ക് ഒരാൾ മതി. നമ്മളെ മറ്റേ വി ഹാവ് ഹൽക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. ആ അത് തന്നെ അല്ലേ. ആ മറ്റേത് നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ വിളിച്ചത് ഫോണ് മാത്രം എടുത്തില്ലല്ലേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ. അല്ല പോയി വിളിക്കുന്നത് മറ്റേ വ്യത്യാസമില്ല. എൻട്രി ഉണ്ട് പറയുമ്പോ എല്ലാരും വന്നല്ല. ആ ఎంతమంది సార్? ఒక్కడు. എൻട്രി പക്ഷെ അതേപോലെ വേറെ സ്ഥലത്ത് എന്തോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ఇంకెవ్వరూ రాలేదా సార్? ఇంకెవ్వరిని పిలవలేదు. ഇത് വേറെ ఏదో ట్రై பண்ணுங்க. పేరేంటి సార్? దేవరత. ఏతగా బయటోడు కదా. ప్రిన్స్ తీసుకోరా. మనల్ని కాయమని కాటే రమ్మని బతిమాలుకుంటున్నాను. మనం ఎంత దేవుళ్ళన్నా ఈ పడవ పడ్డ భూమి మీదకి ఏ దేవుళ్ళు రారని ఎన్నిసార్లు చెప్పాలే. അത് വേറെ സീനാട്ടോ. ഇതാണ് അവിടുത്തെ സീല്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലതൊക്കെ ഭയങ്കര പഴയ വേറൊരു జాగ్రత్త సార్. സ്ഥലം തന്നെ അത്. లోపలికి వెళ్ళినాడు ఎవ్వడు బయటకు రాలేదు. പക്ഷെ അതേസമയം വേറൊരു സാധനം കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నావే? పెద్ద పెద్ద గోడలు కట్టేదే భయపడి, బయటికి ఎవడిపోతాడని కాదు. దేవుళ్ళు ఎట్లన్నా రారన్నావు కదనే, అందుకే ఇటు తిరిగి మొక్కుతున్నా. ഓ ഗോഡ് വരുന്ന പറയണം. లోపలికి ఎవడొస్తాడని. రాక్షసుడన్నా వస్తాడేమోనని. ഒരേ സമയം രണ്ട് ഗൂസ്ബംപ്സ് ആക്കാണ് സാധനം. ఇచ్చిన మాట కోసం పుట్టిన నేలకి తిరిగి వచ్చాడు. ഓ അത്ര വർഷത്തിന് ശേഷം വരെയാണ്. ആ ആ ഓ എന്താല്ലേ അടുത്ത ഫ്രെയിം. അതിന്റെ ഉള്ളുണ്ടോ ഫുള്ള് നന്നായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മളെ KGF-ന്റെ മറ്റേ കൊലാറ് കാണിക്കുന്ന പോലെ ആ മറ്റേ ഗ്രേഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോയതും വന്നതും പോലെ. എല്ലാം മറ്റവരെയും കാണിച്ചാണ്. ഓരോ ചെയറിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ. പൊടി ഫ്രെയിം അടച്ചടച്ച് മോനെ സംഭവം പറയാലോ. കാരണം എന്താ പറയാ, സ്റ്റോറി പറയുന്നുണ്ടില്ലേ, നിർത്താൻ തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റോറി പോകുന്നത്. ആ ഒരു സീസ് ഫയർ എഴുതി കാണിച്ചതായാലും അതൊരു രക്ഷയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ ഫൈറ്റ്, അത് കാരണം നമ്മളിത് സീനിന് ഓരോന്നായിട്ട് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ആ ഫൈറ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു വരുന്ന പ്രവാസയുടെ കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമില്ലേ, ഏറ്റവും മോൻ എന്തൊരു രക്ഷയില്ലാത്ത സീനായിരുന്നു. ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രശാന്ത് നീൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ കയ്യൊപ്പാണ് എല്ലാത്തിനുള്ളത്. അതായത് അദ്ദേഹമാണ് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ ചെസ്സിൽ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന പോലെ ഏകദേശം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഫുള്ളി പ്ലാൻ. നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ ഒരു ഇത്രയും സീന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നത്. പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഈ വേൾഡിലോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കണക്ട് ആവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന എന്തോ പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ അകത്ത് നമ്മൾ കേറണം. അപ്പൊ കേറി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് 10 മിനിറ്റ് സീനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ആ ഒരു ഫീല് അത് ചിലപ്പോൾ ഇന്നായിട്ട് നാളെ ആയിരിക്കും പിന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ ഒരു മൂവിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു ഭാഗം
അധികം അതൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരുന്ന ചെറിയൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരുന്ന നമ്മള് കണ്ടിന്യൂസ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കേറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് എന്നുള്ള സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ അങ്ങനെ പറയാം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തൊരു പ്രശാന്ത് നീൽ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ബാക്കി എല്ലാ സിനിമ നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറയുന്നത് വേറൊരു സ്റ്റൈലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇമോഷൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാം. പക്ഷെ ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു കുറെ രാജമൗലി എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിന്റെ ടച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു അമർ ചിത്രകഥാ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് വായിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല സ്ഥലത്തും. ഈവൻ KGF പ്ലസ് ബാഹുബലി എവിടേക്കോ ഭയങ്കര ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എവിടേക്കോ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷ്വലൈസേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ KGF കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു മൂവി വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മേലെ അദ്ദേഹം കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എടുത്തു പറയുന്നത് നമ്മള് ഉഗ്രത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അകത്ത് ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്ഗ്രേഡഡ് ആണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മിസ്സായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കാണും. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഇവര് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും അതിപ്പോ രാജുവേട്ടനെ കാണിച്ച നല്ല രസമുള്ള ഫ്രെയിം ഉണ്ട്. രാജുവേട്ടൻ ആ ഒരു എൻട്രി നല്ല അവിടുത്തെ ബാല എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് അധികം സോൾ ഇല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് കാരണം ബാല എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അവസാനത്തെ ആ ഒരു മൊമെന്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിനോട് ഒരു പാവം തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറും നല്ലതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത്. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ശ്രീമുരളിയുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ കൂടെയാണ് അവിടെ നിൽക്കുക ഉഗ്രത്തില്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഫസ്റ്റ് മുതലേ എന്താ രണ്ടുപേരുടെയും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, രണ്ടുപേരും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. ആ സംഭവം രാജുവേട്ടൻ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടും ഡയറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫോൺ കോൾ വിളിക്കുന്നതും നേരിട്ട് കാണുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നേരിട്ട് പോയി വിളിക്കുന്നതും അമ്മേന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു മൊമെന്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആണി അടിക്കുന്ന സീനൊക്കെ കാണിച്ചില്ലേ. അപ്പം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് പണ്ടും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് സംഭവങ്ങൾ കുറെ അധികം സ്ഥലത്ത് അവര് ഒരു കുറച്ചൊരു നമ്മൾ പറയില്ലേ രണ്ടും കൂടി ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല രസത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗോഡ് എൻട്രി പോലത്തെ ഒരു എഫക്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു വേറൊരു സീനും കൂടി സൈഡിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ പ്രശാന്ത് നീലിന്റെ സിനിമയിലുള്ള സ്റ്റോറി ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് നരേഷൻ ഇല്ലേ, അത് കാണിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യം തന്നെ ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ കുറെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പ്രഭാസ് വരുന്നു, പ്രഭാസിന് എല്ലാവരും മറ്റേ എന്താ പറയാ പേടിച്ച് നിൽക്കുന്നു, എന്താ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാസ് അടിക്കുന്നു, എന്താ പറയാ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വേറെ എന്തോ ഒരു സംഭവത്തിലെ കാട്ടേരമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ അറിയില്ല എന്താന്ന് എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഗോഡ്ലി എന്താണെന്നറിയില്ല, നമുക്ക് കാണാൻ കണ്ടാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ അവരുടെ വേഷവിധാനം തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. റെഡ് ഷെയ്ഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഗോൾഡൻ പ്ലസ് ഒരു ഗ്രേ പ്ലസ് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫുള്ള് റെഡ് ഷെയ്ഡ്. അത് നല്ല രസമുണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മള് മാർവൽ മൂവീസിലൊക്കെ എന്താ പറയാ കാണില്ലേ എവിടേക്കോ കണ്ടൊരു ഫീല് നമ്മള് ബ്ലാക്ക് പാന്തറില് അവിടെ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ആരൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ബ്ലാക്ക് പാന്തർ എനിക്ക് കണക്ട് ആയത് ആ സമയത്ത്. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുറെ സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു നല്ല 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 സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ആ ഒരു ഡയലോഗ് ഇപ്പൊ രാജുവേട്ടൻ പറയുന്നത് അവർ ഇത്രയും ആർമീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ദേവമതി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഇല്ലേ, ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മള് മറ്റേ ഡയലോഗ് പറയുക ഹൽക്ക് മതി, നമുക്ക് അത്രയും വലിയ ആർമി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഹൽക്ക് മതി എന്നറിയില്ല. ആ ഒരു അപ്പൊ ഇവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രഭാസിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഷോ സാധ്യതയുണ്ട്. അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കാരണം രാജുവേട്ടൻ ഇവർ തമ്മിൽ എത്ര പക വരാൻ കാരണം അതാണ്. അതായത് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ബിക്കം എനിമീസ്, ബെസ്റ്റ് എനിമീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബദ്ധശത്രുക്കളായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബദ്ധശത്രുതയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഏകദേശം എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കാം. കാരണം ആ സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കൂടെ വിടാനേച്ച്. പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഉള്ള പേടിയാണ് എന്താ സംഭവം നോക്കാം വരാൻ പോകുന്നുള്ള. പിന്നെ അടുത്ത സീനിൽ കാണാം.